24 America This Week starts right now. കൈവിട്ടുപോയ സമാധാന ചർച്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സെലൻസ്കിയും കോർത്തപ്പോൾ With us you start having cards. Right now you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി പോലെ മറുപടി പറഞ്ഞ ട്രംപും. That's not an invasion. Honestly, you know what? That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN, right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President. That's enough. I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President. That's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask. ഇനി അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് സ്വർണ്ണ തിളക്കം. ട്രംപ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന US ഗോൾഡ് കാർഡ്. We're going to be selling a gold card. You have a green card, this is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million. 100-ലധികം മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂജേഴ്സിയുടെ കാഞ്ച് മാസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പ് ചെസ് ടൂർണമെന്റ്. Special congratulations to all the winners, and we are looking forward everyone next year. And I want to take this time to thank Jerry for coordinating the whole thing. Congratulations. 24 America This Week, here now. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, സമാധാനം ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് സെലൻസ്കി തിരക്കിട്ട് വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തിയത്. പക്ഷേ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഇടഞ്ഞതോടെ ഇനി ഈ രണ്ട് നേതാക്കളെയും ആര് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും? റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. The explosive confrontation between Trump, Vance and Zelensky at the Oval Office has sent shockwaves globally. The meeting intended to discuss Ukraine's war with Russia quickly devolved into a heated argument, with Trump and Vance berating Zelensky for not showing sufficient gratitude for US support. With us you start having cards. Right now you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. The dynamics between Trump and Zelensky were noticeably tense from the start, a stark contrast to Trump's other meetings with world leaders this week. Trump and Vance's aggressive behavior was widely criticized, with many viewing it as a blatant attempt to bully Zelensky into accepting a peace deal on unfavorable terms. You're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. The fallout from this confrontation has been significant, with Russian officials openly gloating on social media. Putin, who has long sought to drive a wedge between Ukraine and the US, likely sees this as a major victory. Zelensky, meanwhile, cancelled his remaining events in Washington and attempted to salvage the situation with a conciliatory social media post. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Reactions to a confrontation have been mixed, with some Democratic lawmakers defending Zelensky and condemning Trump's behavior, while Republican senators have largely supported the president's actions. This is Liz Paulos signing off from New York, 24 USA. കൈയെത്തും ദൂരത്തായിരുന്നു യുക്രൈനിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് സമാധാനം തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ. പക്ഷേ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സെലൻസ്കിയും തമ്മിലടിച്ച് പിരിഞ്ഞതോടെ ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാവുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Good evening, this is Christina Cherian. Ukrainian President Volodymyr Zelensky exploded inside what he is called the disinformation space Russia has created around US President Donald Trump. But he may have jeopardized further American support for his country. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once?
This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? Zelensky was at the White House to sign an agreement with the US over rare earth minerals, to which Trump wants access in exchange for continued military support. But Zelensky apparently could not stomach a revisionist history in which Putin is not seen as a villain. Hey, one at a time. One at a time. Christian data. He either needs to resign and send somebody over that we can do business with, or he needs to change. Thank you. Zelensky, on the other hand, took to X to again thank the US and Trump for their support, as if the blob had never occurred. But the damage may be irreparable. Even supporters of Ukraine in the Republican Party, like Senator Lindsey Graham of South Carolina, were questioning whether Zelensky can be a partner. ഫ്ലോറിഡ പാംസ് വെസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ലീലാമ്മയെ അതിക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച കേസിൽ 33-കാരനായ സ്റ്റീഫൻ സ്കാൻഡിൽബറിക്ക് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിചാരണ വരെ ജയിലിൽ കഴിയുവാനും ഉത്തരവിട്ടു. ലീലാമ്മയെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ച കേസിൽ 33-കാരനായ സ്റ്റീഫൻ സ്കാൻഡിൽബറി വിചാരണ വരെ ജയിലിൽ കഴിയാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 2ാം ഡിഗ്രി കൊലപാതക ശ്രമത്തിനായിരുന്നു ആദ്യം കേസെടുത്തത്. പിന്നീട് വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യവും ചേർത്തു. 30 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്നതാണ് ഈ വകുപ്പുകൾ. പ്രതിയെ മാനസിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനമാണ് അമ്മ നേരിട്ടതെന്ന് ലീലാമ്മയുടെ പുത്രി ഡോക്ടർ സിൻഡി ജോസഫും കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. It's pretty much unimaginable to me this actually happened while she was at work. Some pain she felt, the confusion, the trauma she's going to have for this for the rest of her life. കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല. അതേറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ഞാനും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ശരിക്കും വേദനാജനകമായിരുന്നു. റേസിസത്തിന് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല. പ്രതി ജയിലിൽ തന്നെ തുടരുന്നത് ആശ്വാസം നൽകുന്നതായി ഡോക്ടർ സിൻഡി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയുണ്ട്, ഉത്കണ്ഠയും. അയാൾ ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണെന്ന വസ്തുത എനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു, അവർ പറഞ്ഞു. It's rough seeing your mom like the person that took care of you for your entire life and then, seeing her in that state where you can't really do anything. ഇതേസമയം ലീലാമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കും തുടർ പരിചരണത്തിനും മറ്റുമായി GoFundMe വഴി ധനസമാഹരണം നടത്തുന്നു. 24 USA. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കുത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ലോക നേതാക്കൾ നേരിടുന്നത് പല രീതിയിലാണ്. ചിലർ ബുദ്ധിപൂർവം ചോദ്യങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടും, ചിലർ മിണ്ടാതിരിക്കും, മറ്റു ചിലർ ഈ പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ വേണ്ടേ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ചോദ്യം ഏതായാലും ഉത്തരം റെഡി. അതെ, പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റ ആദ്യ മാസം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരം നൽകിയത് 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ്. ഈ അസാധാരണ കണക്കിന്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥയുമായി എത്തുകയാണ് സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എബി തരകൻ. In a striking look back at his first month in office, President Donald Trump faced a barrage of questions from the press. More than 1,000 questions. That's a pace of roughly 33 questions a day, far outstripping his predecessors in the same time frame. That's not an invasion. Honestly, you know what? That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. Right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, that's enough. I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask. It took Trump only 3 days to eclipse the 141 questions former President Biden took in his first month. Trump is a persuasive personality. It clearly shows a comfort level with being his own spokesperson. He enjoys it. He even answers questions that's not meant for him. During Indian Prime Minister Narendra Modi's visit, a journalist asked Modi if he was more confident now with Trump as president. Trump openly laughed and swooped in to answer as Modi stood smiling. That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Yeah, gross incompetence. Analysts say this volume of answers reflects Trump's willingness to engage, but on his own terms. ഗോൾഡ് കളർ പണ്ടേ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. കയ്യിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ US പൗരത്വം നൽകാമെന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്. അതെ, തനി തങ്കത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഗോൾഡ് കാർഡിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. With President Donald Trump's latest gold card announcement, $5 million is what you need to buy your way for US citizenship, the priciest place on this planet to obtain residence through wealth. On the other end of the spectrum, you can earn a residence at the Micronesian country of Nauru for $105,000. We're going to be selling a gold card.
You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million. Let's look at other countries and territories with which offer residence by investment programs and the money you need to shell out. New Zealand's Active Investor Plus Visa program offers residence to those who have invested between 5 million to 15 million New Zealand dollars. Our government's strategy is to open New Zealand to the world. We've got a long history of being a successful trading nation. We are a place with intelligent, capable, educated people and abundant natural resources. We export to many countries throughout the world. Our next step is saying yes. If you can demonstrate an investment of 10 million Singapore dollars into a new or existing business, Singapore's Global Investor Program offers you a residency in the small nation. GIP is a program that was first introduced by the Economic Development Board of Singapore back in 2004, designed to offer an attractive route to successful and well-established business owners and investors for them to obtain Singapore permanent residency status with their families. Under Hong Kong's new capital investment and trance scheme, investors must invest at least 10 million Hong Kong dollars in certain financial assets. For $400,000 worth of real estate, you can become a Turkish citizen, while a $250,000 investment can get you a passport from the Caribbean nation of St. Kitts and Nevis. Unlike many immigration programs around the world, Caribbean CBI grants direct citizenship upon completing your investment, with no waiting period for permanent. But don't forget, one factor in Trump's gold card is the US system of worldwide taxation. So what does this mean? Any U.S. green card holder or citizen is subject to U.S. taxes, even if they do not reside in the United States. This is Ammo from New Jersey, 24 USA. റോബോട്ട് വന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കുവാൻ എന്നാണ് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ നിന്ന് കവിത പറയുന്നത്. അതെ, ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾ മനുഷ്യരുടെ പണിയെടുത്ത് തുടങ്ങി. വെയർഹൗസുകളിൽ അവർ അവരുടെ ജോലി ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾ. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ കഥകളിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയും ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകളെ നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. ജപ്പാൻ മുതൽ അമേരിക്ക വരെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യിക്കുന്ന വീഡിയോകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ഈ യന്ത്ര മനുഷ്യരും ചെയ്തു തുടങ്ങിയെന്നാണ് ടെക്നോളജി രംഗത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത. മനുഷ്യരെ പോലെ നടക്കാനും തിരിയാനും വളയാനും സാധനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും കഴിവുള്ള ഡിജിറ്റ് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള 2 യന്ത്ര മനുഷ്യരാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തയിലെ താരങ്ങൾ. അജിലിറ്റി റോബോട്ടിക്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 2 യന്ത്ര മനുഷ്യരും അമേരിക്കയിലെ ഗയാനയിലുള്ള ഒരു വെയർഹൌസിൽ ജോലി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. AI തലച്ചോറുകളാണ് ഈ റോബോട്ടുകൾക്കുള്ളത്. സെൻസറുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ റോബോട്ടുകൾക്ക് സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. മെറ്റ, യൂണിട്രി റോബോട്ടിക്സ്, ഫിഗർ AI തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ഈ രംഗത്ത് വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുവാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവാനും കഴിവുള്ള റോബോട്ടുകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനാണ് ഈ കമ്പനികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾക്ക് വെയർഹൌസുകളിൽ മാത്രമല്ല, കൃഷി, ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ജോലികൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾ തൊഴിൽ നഷ്ടം പോലെയുള്ള ഭീഷണികളും ഉയർത്തുന്നു. മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം റോബോട്ടുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ എന്തിന് എന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും കവിതാ രാജ്, 24 USA. മെക്സിക്കൻ അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തെ പൂട്ടുവാൻ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം. വാഷിംഗ്ടണിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മെക്സിക്കൻ സംഘവുമായി ഡിഫൻസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Inside the White House, Trump officials are embroiled in a debate over whether to carry out military strikes against Mexican drug cartels or instead to collaborate with Mexican authorities to jointly dismantle criminal organizations. On one side, some U.S. officials are advocating for unilateral military action against cartel figures and infrastructure to stem the flow of drugs across the border. On the other side, some officials are arguing for increased partnership with the Mexican government to ensure, among other things, continued cooperation on the issue of migration. I think for the President Trump and his administration, they want to look like they're tough on organized crime. And so, quite frankly, this makes for a good headline. But when you really dive into what designating these groups as foreign terrorist organizations does, I'm not sure it's really going to make much of an impact down. Amid this split, a high-level delegation from Mexico is set to arrive in Washington.
to meet with senior U.S. officials to hammer out a security agreement. And my guess is that, look, in the Mexican government, it's hard to know who to trust. So it wouldn't be a safe operation to try to get the Mexican government to arrest and then extradite. It's just much more secure to find a way to get them onto U.S. soil. In discussions so far, American officials have delivered vague ultimatums and unclear policy demands that Mexico dismantle the cartels or face the full force of Washington's power. This is Colin McTagg signing off from New Jersey, 24 USA. ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന ആണവ വാർത്തകളാണ് ഇറാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. വേണ്ടി വന്നാൽ 6 ബോംബുകൾ വരെ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഇറാന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ അറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി പറയുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. The UN's International Atomic Energy Agency announced this week that Iran has produced dramatically more uranium that can be used in 6 atomic bombs and stressed that Tehran has made no progress on resolving outstanding issues. Regarding the nuclear negotiations, the position of the Islamic Republic of Iran is very clear. We will not negotiate under pressure, threat, or sanctions, and therefore there will be no possibility of direct negotiations with the United States. Iran has sharply increased its stock of uranium that's close to weapons grade since December, when it said it would speed up enrichment. The UN nuclear watchdog reports say that this is a big worry and that old problems like finding uranium traces where they should not be. To the west of Kiev in Ukraine, a critical earth mineral, some call it a rare earth mineral, and behind me is the huge volume of water used to blast into the ore, and you can see just them dropping off what they've scraped from one of the huge basins here. This uranium is enriched to 60%, near the 90% needed for bombs, which has alarmed Western countries. They say there is no peaceful reason to go that high, but Iran insists that it's just for energy. The UN agency wants that Iran is the only non-nuclear weapon country making this stuff, and time's running out to stop it through talks, even as the United States plans to push Iran harder. Prajansi Kannan, Central News Desk, 24, Kochi. ചതുരംഗ പലകയിൽ ചടുലമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂജേഴ്സിയുടെ കാഞ്ച് മാസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പ് ചെസ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തത് 100-ലധികം മത്സരാർത്ഥികൾ. ടൂർണമെന്റിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ലിസ് പൗലോസ്. The Kaj Masters Cup chess competition organized by the Kerala Association of New Jersey concluded with resounding success at Cedar Hill Prep School on Saturday. Under the leadership of Aslam Hamid and arbitrator Gerald Paincrest, the Kaj Sports Committee ensured the smooth execution of the tournament. Over the 100 participants across various categories took part in the tournament. The winners of the tournament were Sunish Mundengad, Ashna Muhammad, Gabriel Joel, Nihara Rabbit, Ashar Georgie, Navneet Krishna. Special congratulations to all the winners, and we are looking forward to everyone next year. And I want to take this time to thank Jury for coordinating the whole thing. Congratulations, and Aslam for working with everyone, coordinating everything from our executive team. Okay, thank you so much. Kaj President Sophia Matthew, Secretary Khurshid Bashir, Treasurer Georgie Samuel, and other executive committee members, along with Joy Alucard's representative Francie Vergis, presented the awards to the winners. The tournament offered a unique experience for spectators with exceptional organization and high-quality competition. This is Liz Paulos signing off, 24 USA. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ സംഘടനയായ ഫൊക്കാന അന്താരാഷ്ട്ര കൺവെൻഷൻ പെൻസിൽവേനിയയിലെ കലഹാരി റിസോർട്ടിൽ നടക്കും. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവെൻഷനുകൾക്ക് വേദിയായ സംസ്ഥാനമായി പെൻസിൽവേനിയ മാറുകയാണ്. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടനയായ ഫൊക്കാനയുടെ 21ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര കൺവെൻഷൻ പെൻസിൽവാനിയയിലെ കലഹാരി റിസോർട്ടിൽ നടക്കും. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 6, 7, 8, 9 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷനിൽ കേരളത്തിലെയും അമേരിക്കയിലെയും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. ഫൊക്കാനയുടെ 21ാമത്തെ കൺവെൻഷനാണ് പെൻസിൽവേനിയയിലെ കലഹാരി. കലഹാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ റിസോർട്ടാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡോർ വാട്ടർ പാർക്കാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു സമ്മറോട് കൂടി ഔട്ട്ഡോർ വാട്ടർ പാർക്കുമുണ്ട്.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് കൺവെൻഷനാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൺവെൻഷനായി ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റ് സജിമോൻ ആന്റണി കലഹാരി റിസോർട്ടുമായുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ ഫൊക്കാനയുടെ കൺവെൻഷൻ ഫൊക്കാനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണോ അവിടെയാണ് സാധാരണ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ ഒരു ഡ്രീം ടീം വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം യുണീക്ക് ഐഡിയസുമായിട്ടാണ്. ആ യുണീക്ക് ഐഡിയയിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലീസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫാമിലിയെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം നോക്കിയതാണ്. അങ്ങനെയാണ് പെൻസിൽവേനിയ റിസോർട്ട് വന്നത്. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ബി പെൻസിൽവേനിയ. ഫൊക്കാനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൺവെൻഷനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി ഫൊക്കാന ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫൊക്കാന 42 വർഷത്തെ ഫൊക്കാനയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് തന്നെ സോൾഡ് ഔട്ടായി എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷ വാർത്ത. അത് ഫൊക്കാന ഇന്ന് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം വേരുറപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. വെൽക്കം ടു ഫൊക്കാനാസ് 21st കൺവെൻഷൻ ടു കലഹാരി, വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡോർ വാട്ടർ പാർക്ക്. ഒരു ചരിത്ര കൺവെൻഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 1000-ലധികം റൂമുകളുള്ള ഈ റിസോർട്ട് ഈ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൺവെൻഷൻ സെന്ററാണ്. 24 USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷ്രിംപ് ഫഹിറ്റാസ് ആണ്. ഇതൊരു മെക്സിക്കൻ ഡിഷാ കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഹാലപ്പിനോ ചില്ലി വെച്ചിട്ട് ഒരു റാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ഹാലപ്പിനോ DCD ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് സവർ ക്രീം വേണേ. ഇനി നമുക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ഹാഫ് ലൈമിന്റെ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ വേണേ. നമുക്കിനി 1 ടീസ്പൂൺ അനിയൻ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാമേ. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഹാലപ്പിനോ റാഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസിന് വേണ്ടിയും ഷ്രിമ്പിന് വേണ്ടിയും ഒരേ മാരിനേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു 1/4 കപ്പ് ഒലിവ് ഓയിൽ വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്ത 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് വേണം. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കേജൻ സീസണിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് വേണേ. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയ മാരിനേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി എടുത്ത് ഷ്രിംപ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാമേ. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് നോക്കിക്കേ. നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ കുറച്ച് യെല്ലോ ബെൽ പെപ്പർ, റെഡ് ബെൽ പെപ്പർ, കുറച്ച് വൈറ്റ് അണിയൻസ്. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സിംഗ് ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മാരിനേഷൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഷ്രിംപും വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് ഷ്രിംപ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമേ. നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഓൾറെഡി ഈ മാരിനേഷനിൽ ചേർത്തത് കൊണ്ട് വേറെ ഓയിൽ ഇനി ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഷ്രിംപ് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണേ. ഷ്രിംപ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുവാണേ. ഈ ഷ്രിംപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷ്രിംപ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫഹിറ്റാസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോർട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഫഹിറ്റാസ് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത റാഞ്ച് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആണേ. ഇത് എളുപ്പമുള്ള റെസിപ്പി അല്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര 24. സജുമൻ, അപ്പം ഇലക്ഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വന്നു അധികാരമേറ്റു 1 മാസമായി. ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സജുമൻ ബിസി ആയിട്ട് പോകുന്നു, വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ പോകുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഈ 1 മാസത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും? വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു. എന്നെക്കാളും ബിസി ആയിട്ട് 24ഉം അതും ടീമും പോകുന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. സജിമോൻ ആന്റണി അറിയാലോ, ഫോക്കാനയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളികളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തലവനാണ്. തന്നെയല്ല ഇപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തനവും ഇതും ബിസിനസ്സും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രംപിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ നല്ല പ്രസിഡന്റാണ്. വി ലവ് ഇറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോളിസികൾ ചിലതൊക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുകളുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമെന്നുള്ളത്. അറിയേണ്ടത് ഗോൾഡൻ വിസയെ പറ്റി എല്ലാ ദിവസവും എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ വിസയെ പറ്റിയാണ്. അപ്പം ഈ ഗോൾഡൻ വിസയെ പറ്റി എന്താണ് സജീവന് പറയാനുള്ളത്? ഗോൾഡൻ വിസ നല്ല കാര്യമാണ്. അമേരിക്ക വെൽത്തി ക്ലയൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്തി ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് EB-5. EB-5 1 മില്യൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ട്രംപ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം 1
million എന്നുള്ളത് പണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് റീ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 5 million വെൽത്തി, ഐ മീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് EB5 കാറ്റഗറിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് 5 million വർത്താണ്. അമേരിക്കയുടെ ഡ്രീം അല്ല അമേരിക്കയുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് 5 million ഓക്കെ. ഈ 5 million സംബന്ധിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് റൈറ്റ്സും കിട്ടും. അപ്പം തെറ്റായ ആൾക്കാര് ഈ 5 million എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾക്കാർ, അതായത് ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരും ക്രിമിനൽസ് രാജ്യത്ത് വരുന്നു എന്ന് ഒരു സൈഡിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറയുമ്പോഴാണ് 5 million കൊടുത്താൽ ഇനി പോരൂ എന്ന് പറയുന്നതിനോട് സജീവ യോജിക്കും. ഒരു ഓപ്പൺ ബോർഡർ പോളിസി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലോ അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 5 million കൊടുക്കും, അത് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ബിഗിൻ ദ പ്രോസസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ വെറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ വരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോളിസി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. വെറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെല്ലോ എൻട്രി തരുന്നവര്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ വിതൗട്ട് വെറ്റിംഗ് അവർ നമുക്ക് തരുവല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അവർ വെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുന്നു, നമ്മുടെ പ്രോസസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അമേരിക്ക വന്നില്ലെന്ന് വെച്ചോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സജിമാന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ടേക്ക് എ ചാൻസ്. That depends. If I have more better business opportunities back in India, then why would I come here? അതന്നെ കുറെ കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ബിസിനസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. See, America is a dream country. Everyone wanted to be here. Some other reason. ഓരോരുത്തരുടെ ഡ്രീം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. So some people ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്, some people ഇവിടുത്തെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്, some people ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ യൂസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. So depends on what category you fall. So it depends on that. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സജിമോൻ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഗോൾഡൻ വിസ ഒരു ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് വേ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ദുബൈയിൽ നോക്കി അവിടെ ഉണ്ട് ഗോൾഡൻ വിസ. അവിടെ തുക കുറവാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫ്രീഡം ലിവറേജും അവിടെ ഇല്ലെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. ദുബൈ ഇസ് ദുബായ്, നോട്ട് ബാഡ്, നല്ലൊരു രാജ്യമാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്ക ഈസ് അമേരിക്ക, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രി അമേരിക്ക മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ദുബൈയിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരല്ല ഏഷ്യൻസ് മേ ബി കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികളിൽ നിന്ന് അല്ലെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, നമ്മൾ റേഷ്യോ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇത് നന്നായിട്ട് സെല്ലാവുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണുമായിരിക്കും. പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും ചിലപ്പം ആയെന്നിരിക്കത്തില്ല. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഹൗ ബെസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു സക്സസ്. ഞാൻ സ്പൗസ് വിസ ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ എന്നെ വെച്ചിട്ട് അതേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മൊത്തം പ്രോസസ്സിംഗ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയത്. ഇവര് അല്ലാതെ ഇൻവിറ്റേഷൻ തന്നൊന്നുമല്ല. ഇൻവിറ്റേഷൻ ആരും ഇൻവിറ്റേഷൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തൊന്നുമല്ല. അല്ല. പക്ഷെ ആ കൂട്ടുകാരിയോട് പറയണം, ഗോൾഡൻ വിസ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരിയോട് പറയണം, ഗോൾഡൻ വിസ എടുത്താൽ വേറൊരു രാജ്യത്ത് ഗ്രീൻ കാർഡാണല്ലോ കിട്ടുന്നത്, സിറ്റിസൺഷിപ്പിലല്ല. പക്ഷെ അമേരിക്കയിലെ ടാക്സ് അടച്ചു പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചാണ്. അത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ,